یہ سند میرے ہر اس NHA کے آفیسر اور اہلکار کی تھی جنہوں نے 3 عرصے کے قلیل عرصے میں ISO سرٹیفیکیشن NHA کو ملی ان کی محنت کی وجہ سے. اور میں چند چیزیں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے. پہلی چیز یہ کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا پچھلے 1 ہفتے میں کہ وزارت مواصلات میں کتنے ٹارگٹس تھے اور کتنے اچیو ہوئے. 88 ٹارگٹس ملے تھے اور 88 اچیو ہوئے 100%. وہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, آن لائن بھی اویلیبل ہے, کھول کے دیکھ لیتے. میرے ساتھ بغض یا میرے سے نفرت وہ آپ کر سکتے ہو, لیکن جو 44,000 پاکستان پوسٹ کے ملازمین, ہزاروں NHA کے اور موٹر وے پولیس کے اہلکار, ان کے ساتھ آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا ہے. اور NHA نے کیا کیا میں مختصراً بتاتا ہوں. پاکستان میں چھوڑے, آپ نہیں مانتے مت مانے, لیکن ISO سرٹیفیکیشن تو یہاں سے نہیں ہوتی. دنیا نے مانا. سڑکیں آپ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت بناتی تھی 986 کلومیٹر کے مقابلے میں 2032 کلومیٹر بنائی. انہوں نے 2000 کی منصوبہ بندی کی تھی, انہوں نے 7889 کلومیٹر کی پچھلے 3 سال میں منصوبہ بندی کی. پھر اس کے ساتھ سستی بھی بنائی کہ مہنگائی کی لہر کے باوجود جو 41 کروڑ فی کلومیٹر 4 روئے سڑک بنتی تھی وہ 17 کروڑ فی کلومیٹر بنی. لیکن یہ بھی چھوڑے, جو ٹارگٹس دیے گئے تھے وہ پڑھ لیجئے. اور ان ٹارگٹس کے علاوہ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دوں کہ NHA کی آمدن میں 128% اضافہ, مطلب 107 ارب کا اضافہ ہوا. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ جو 2 موٹر وے کے اوپر ٹول ٹیکس بڑھا ہے, تو ذرا یہ بھی سنیے کہ 117 ٹول پلازوں کے اوپر میں نے کسی کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھایا. 2 ٹیکس جو بڑھا ہے وہ ہمارے بیٹ رپورٹرز بھی یہاں پہ بیٹھے, ان کو پتا ہے کہ 2015 سے 35 تک نواز شریف نے معاہدہ کیا تھا. لیکن اس کی بات کیسے بڑھی؟ اس لیے بڑھی کہ آپ نے یہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا. ہمارے پاکستان کا واحد ادارہ جو اس وقت ای بڈنگ, ای بلنگ اور ای ٹینڈرنگ میں گیا وہ NHA کا ادارہ ہے. اس وقت ہم ای پروکیورمنٹ پہ جا چکے ہیں. پاکستان کے 13,000 کلومیٹر شاہراہوں کی ہم نے GIS میپنگ مکمل کر دی. آپ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. کرپشن کے دروازے بند کر دیے کہ ہم نے ای پروکیورمنٹ کا آغاز کر دیا. قبضے کے دروازے بند کر دیے کہ ہم نے GIS میپنگ کر دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ITS سسٹم کا ہم نے آغاز کر دیا اور باقی موٹر پہ کے جا رہے ہیں. پاکستان پوسٹ 2-3 باتیں کروں گا, زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا کسی اور ایشو کے اوپر بات کرنی ہے, اسی جو آج کل ہو رہا ہے. پاکستان پوسٹ میری بات نہ مانے. اقوام متحدہ کی جو بین الاقوامی رینکنگ ہماری آتی ہے, پچھلے 3.5 سال میں ہم 94 میں سے 62 نمبر پہ آگے 32 درجے ترقی کی. یہ پاکستان پوسٹ نہیں کہہ رہا, یہ محمود رشید نہیں کہہ رہا. یہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے یونیورسل پوسٹل یونین, عالمی رینکنگ بتا رہی ہے آپ کو. 13 سال بعد کہ جب فیٹ اپ کے آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی, آپ فائنینشیل سروسز نہیں کر سکتے تھے, پرانا بزنس آپ کا بند ہونے جا رہا تھا, آپ 13 سال بعد خسارے سے پاکستان پوسٹ نکل آئے اس مالی سال میں. پھر موٹر وے پولیس میں آپ نے ڈرون کیمروں کا آغاز کیا, ڈپلائمنٹ بڑھائی, آپ پہلی پاکستان کی روڈ سیفٹی پالیسی لے کے آئے, ڈرائیونگ لائسنس کو آپ نے 24/7 دیا. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں آج زیادہ تفصیلات تو میں انشاءاللہ کمیونیکیشن کا ایونٹ کروں گا, اس میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن میں آج اپنی قوم کے لوور میڈل کلاس سے آپ مخاطب ہوں کہ جو باتیں میں نے کی اور جو غلیظ کمپین یہ چلا رہے ہیں, یہ ہے آپ کی اوقات ان سیاستدانوں کی نظروں میں. پہلے تو یہ آپ کو آگے نہیں دیں گے, آپ کو موقع نہیں دیں گے. میری مثال لیجئے, جو میرے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے طلبہ تنظیموں کے رہنما تھے, وہ آج بھی ہاسٹل میں پڑے ہیں, پہلے ان کے لیے اور آج ان کی اولادوں کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن ان کو یہ اعتماد اور موقع یہ نہیں دیں گے. ان کی نظر میں یہ پارلیمان اور یہ سیاست یہ ان کی جاگیر ہے. یہاں پہ وڈیرے آ سکتے ہیں, یہاں پہ جاگیردار آ سکتے ہیں, یا ان کی اولادیں آ سکتی ہے. آپ جیسا میرے جیسا نوجوان یہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور اگر آپ یہاں تک پہنچ بھی جائے, تو یقیناً
ان کی نظر میں کسی غیر اخلاقی تعلق کی بنیاد پہ آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. پھر آپ کی قسم کے اوپر ہر قسم کی غلیظ مہم کا آغاز ہوگا. اور میری طرح اگر آپ ان کے سامنے ڈٹے رہے, آپ نے حوصلہ نہیں آ رہا, آپ نے پارلیمنٹ میں اپنے پسے ہوئے عام طبقے کی آواز آپ بنے, اگر آپ نے ان کی کرپشن کو اور ان کے نااہلیوں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا, تو پھر آپ کے قسم اوپر اسی قسم کے غلیظ الزامات اور بہتان لگائے جائیں گے. اور اگر آپ مختلف غلیظ کمپینوں کے بعد بھی دوبارہ MNA بن جاتے ہیں کہ الیکشن سے 2 ہفتے پہلے آپ کے خلاف مہم کا آغاز ہو اور آپ بھاری اکثریت سے جیت آئے, آپ اسٹیٹ منسٹر بنے, پرفارم کر کے فیڈرل منسٹر بنے, 3 سال کے جتنے ٹارگٹس تھے اور اس کوارٹر کی جو سند دی گئی سارے ٹارگٹس اچیو کر دیے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پاکستان کا ہر وہ بندہ, ہر وہ نوجوان, ہر لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا وہ نوجوان جو اپنی آنکھوں میں اپنے ملک کے غریب عوام کی تقدیر بدلنے کا خواب لے کے آتا ہے, جو ان کے اس سٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے, جو اس جاگیرداروں کو, ان کے صاحبزادوں کو, ان زرداروں کو, ان کو چیلنج کرتا ہے, اور نہ صرف چیلنج کرتا ہے بلکہ پرفارم کرتا ہے کہ 13 سال بعد پاکستان پوسٹ کو خسارے سے نکال کے باقی اداروں کے لیے مثال بناتا ہے, پاکستان میں ایسا نظام دیتا ہے کہ کرپشن کے دروازے بند کرنے کے لیے ای پروکیورمنٹ دیتا ہے, قبضے اور قبضے مافیا کے خلاف اور قبضوں کو ختم کرنے کے لیے. اگر وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے کہ اپنی تمام اثاثوں کی GIS میں بھی مکمل کر کے آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ دروازے بھی بند کر دے تو پھر ان کو اپنے اجارہ داری خطرے میں نظر آتی ہے, اور پھر ان کا سوشل میڈیا اور ان کی غلاظت یہ متحرک ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آج آیا ہوں, میرے پاکستان کے نوجوانوں, طلبہ تنظیموں, نوجوانوں کے جتنے فورمز ہیں ان کو, پاکستان کے عام اور پسے ہوئے طبقے کو, پاکستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو میں آج یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ کمپین, یہ مہم کسی مراد سعید کو کونے میں خاموش کر کے بٹھانے کے لیے نہیں ہو رہی, بلکہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہو رہی کہ آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے برابر بیٹھ سکے, آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارا مقابلہ کر سکے, آپ ہمیں چیلنج کر سکے, اور پھر آپ اتنے دم آپ میں کہاں سے آ گیا کہ آپ ملک کے خساروں کی اداروں کو جو ہم نے اتنی مشکل سے خسارے میں لے کے گئے تھے آپ اس کو خساروں سے نکال لے ہو. جن سڑکوں سے ہم کمیشن اور کرپشن اور کاروبار بنایا ہوا تھا وہ کس طرح آپ یہاں پہ ایک ٹرانسپیرنٹ نظام سے مہنگائی کے باوجود سستی بنانے میں کامیاب ہو گئے. آپ تو ان کے کاروبار کے دروازے بند کرنے آئے ہو, یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ سرکس سارا اس کے لیے ہو رہا ہے. اور آخر میں پاکستانیوں, یہ آپ کے لیے وارننگ ہے, ہر نوجوان کے لیے وارننگ ہے کہ ہماری اجارہ داری کو چیلنج کرنے کی جرات مت کرنا. میں تو ان کے سامنے کھڑا ہوں, ان کے مہموں کے باوجود میں نے ڈیلیور کیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب ایک نئے انداز سے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں, جلسوں میں, آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا کہ ان کی قیادت پوری, آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا, آپ نے سندھ میں دیکھا, آپ نے جمشید اضلاع میں دیکھا, اور آپ نے بار بار دیکھا. تو انشاءاللہ میں تو ایک نئے عزم کے ساتھ ان کا مقابلے کرنے آیا ہوں. لیکن میرے نوجوانوں, آج میں آپ کے لیے اور اپنی وزارت کے جو محکمے ہیں ان کے لیے آیا تھا. یہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں, یہ سارا سرکس آپ کو وارننگ دینے کے لیے ہے کہ ہماری اجارہ داری کو اور ہمارے کاروبار کو, اور جو ہم نے اپنے بچوں کو اور اولادوں کو تیار کیا ہوا ہے, ان کو چیلنج کرنے کی جرات مت کرنا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کو ایوارڈ ملا نمبر 1, ہم اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور جو مہم آپ کے خلاف چلائی جا رہی ہے ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جن محترمہ کی کتاب کا حوالہ دیا گیا, کیا آپ ان کے خلاف کورٹ میں گئے؟ دوسرا, جب محترمہ بیگم کلثوم نواز مرحومہ
जब बिस्तर मर्द पे थी उनके खिलाफ बड़ी कंपेन चलाई गई, बिलावल भुट्टो के खिलाफ भी काफी कंपेन इस किस्म की चलाई जाती है, मीडिया के ऊपर भी आपके कुछ मिनिस्टर्स भी बयान देते हैं, मरियम नवाज के खिलाफ भी इस किस्म के बयान आते हैं, तो क्या आप सबको कंडेम करते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड जो है ये चीज खत्म होनी चाहिए? देखिए, दो चीज़ है। पहली चीज़ ये कि जो आपने बात कही मैंने अपने हवाले से आज गुफ्तगू की, और आपको 8 साल की तकरीर तमाम उठा लीजिए, आपको कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी। और जब एक ही एंकर ने सवाल किया तो जवाब कहा गया कि इन्होंने कहा है कि फर्जंद जरदारी, इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, आप जिन लोगों का हवाला दे रहे हैं वो मेरे लिए मैटर नहीं करते, मेरे लिए मेरा काज मैटर करता है। मैं नए पाकिस्तान का ख्वाब लेके आया था, किसी के लिए नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, ये नारा होगा, किसी के लिए दावा होगा। मेरे लिए ईमान की हद तक मैं इसके ऊपर यकीन रखता हूं और मैं इसी के लिए काम करूंगा। अच्छा, ये बताइएगा उमरान साहब कि 2 दिन से फेडरल कैपिटल में एक तमाशा लगा हुआ है। तमाशा इस तरह लगा हुआ है कि कोई जर्नलिस्ट है या नहीं, ये अलग से बहस है, लेकिन जर्नलिस्ट तंजीमें भी बाहर निकली हुई हैं और बहुत कुछ आप बताए भी मीडिया में आ रहा है। उस बारे से आप अपनी एफआईआर में जो आपकी दरखास्त है उसकी पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? देखिए, एक चीज़ है सिंपल, हर पाकिस्तानी को आईनी पाकिस्तान ये जमानत देता है। कल मैं ये भी सारी चीज़ें देख रहा था। आप मेरी हद तक इसको एक नज़र से देखें कि एक होता है कानूनी रास्ता, एक होता है गैर कानूनी रास्ता। तो आप इस तमाम चीज़ों के बावजूद, और मैंने आपको वजह भी बताई कि इस दफ़ा मैं क्यों गया। इस दफ़ा इसलिए गया कि पहली तो मेरी ज़ात थी, तो मैं अपनी ज़ात का दिफा करने तो असम्बली नहीं आया, मैं अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए आया हूं। आपने अगर मुझसे सवाल करना है तो यह करे कि आपके हल्के में दूसरे हल्कों से ज्यादा काम नहीं हुआ, आपने डिलीवर नहीं किया। आप मुझे ये बताएं कि आपने पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन में और ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं डाला, ये मेरी गलती होगी, वो भी आप नहीं कहते। आप ये कह दे कि मेरे नीचे जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं उसमें बाकी पिछले 5 साल देख लीजिए और ये 3 साल देख लीजिए, आदाद शुमार में अगर आपको वाज़े बरतरी नजर ना आई तो फिर मुझसे सवाल कीजिए। लेकिन इसमें तो मैं सिर्फ फैसला मिनिस्ट्री का, मेरे उस पोस्टमैन का क्या कसूर है? मेरे उस पुलिस, अगर मेरे 2 पुलिस मोटरवे पुलिस के जवान इस साल शहीद हुए, आपको पता होगा किस लिए? कि वो आपके लिए कानून के तहफ्फुज़ को मोटरवे के ऊपर यकीनी बना, सफर को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे थे। उनका क्या कसूर था? तो मैं क्या कर सकता था? आईन पाकिस्तान जिस तरह हर शहरी को इजाजत देता है, उसमें यह नहीं देखा जाता कि आप वफाकी वजीर हो, आप स्टेट मिनिस्टर हो, आप MPA हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप कोई और कारोबार करते हो या आम शहरी हो, मजदूर हो, आपको इख्तियार देता है कि आपकी कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हो। मैंने वही किया जी। आपकी बात बिल्कुल मैं भी नहीं करता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में लोअर मिडिल और मिडिल क्लास को आने की कोई भी इजाज़त नहीं देता, और आपकी पार्टी में भी कई ऐसे लोग हैं, और आप भी बताएंगे, इस पर रोशनी डालेंगे। आपकी परफॉर्मेंस पे वज़रा बात भी करते हैं और ग्रुप भी बने हुए हैं, आपको भी पता है। तो आपकी पार्टी में भी ये ट्रेंड है कि सरमायादार, इंडस्ट्रियलिस्ट और पैसे वाले लोगों को मखसूस नशिस्तें भी दी गई हैं, टिकट भी दी गई। इससे एग्री करते हैं कि दोनों तरफ ये चीज़ें हैं? देखिए, एक चीज़ है, मैं जिस तहरीक से वाबस्ता हूँ उसके तलबा तंजीम का तो मैंने आगाज़ किया था, मैं बानी प्रेसिडेंट था, और आज मैं उस तहरीक को जानता हूँ कि जिसमें मेरे जो जैसे नौजवान आगे आए। फिर मेरे बाद आप देखते हैं कि इसी पार्लियामेंट में शाहिद खटक करक से एक नौजवान है, आम तबके का है, वो भी आया, फरूख हबीब भी आया, हमारा कौर शोजब यहाँ इस्लामाबाद से जो हमारी ISF की थी वो आ गई, फिर उसके बाद अलमगीर मसूद, तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये क्या एक तहरीक और जदोजहद ने क्या तहरीक इंसाफ में मौका दिया? हाथ दिया। जी जी आजाद साहब, GNN से 1 मिनट आप। मुझे 2 चीजें पूछनी है मुराद साहब। सर, एक तो खैर ये तलबा तंजीमों से कौमी सियासत में आने वालों के नाम भरे हुए हैं, पार्लियामेंट में भी हैं और पार्लियामेंट से बाहर भी हैं, लेकिन जिस बात का क्रेडिट आप ले रहे हैं ISF बनाने का, ये वाकई आपका क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी जमात को 4 साल हो गए हैं, तलबा तंजीमों पर पाबंदी है, एक बात तो ये है। दूसरा, जो आपकी पर्सनल दरखास्त है, जो आपने कहा कि कानूनी रास्ता अपनाया, तो वो ऐसी क्या जल्दी थी कि जो कल अदालत को ये लिखना पड़ा कि जी इतने बजे मुकदमा होता है और इतने बजे कार्रवाई होती है, इतनी जल्दी का मुजाहरा क्यों किया गया? बिल्कुल, मैं ये कल से देख रहा हूँ। जो है आपने लाहौर में, इस्लामाबाद में क्यों नहीं दी? मैं कल से ये चीज़ देख रहा हूँ। देखे, क्या मुझे अपना कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं? मैं बहैसियत
पाकिस्तानी और आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून के ऊपर एतमाद और यकीन रखते हुए मैंने अपने कानूनी जो तरीक़ेकार था मैंने वो किया। उसके बाद कौन सा तरीक़ेकार होना चाहिए था, इदारे को किस अंदाज से करना चाहिए था, ये इदारे का अपना मैंडेट है। मेरे ख्याल से इसका सवाल तो मुझसे नहीं बनता। आप वफाकी वजीर होने के नाते जिस अंदाज में आपकी दरखास्त के ऊपर कार्रवाई की गई है इदारे की जानिब से, आप इस पे कोई इंक्वायरी और कोई नोटिस ले रहे हैं कि एक तो इस पे कार्रवाई हो, दूसरा अदालत में बारहा आपकी मुखालिफ पार्टी की तरफ से आ रहा है कि जो बात टीवी चैनल पे बैठ के की गई थी उसके बजाय जो आपकी दरखास्त है वो इटसेल्फ आपके ज्यादा खिलाफ जा रही है कि उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली चीजों को मेंशन कर दिया गया दरखास्त में, तो उसके ऊपर भी प्लीज थोड़ा सा बता दें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने कारकर्दगी की बात की, हम जहां बैठे हैं यहाँ से करीब 3 टूल प्लाजे हैं, मरी, संजानी, पेशावर की तरफ और मंदरा। तीनों टूल प्लाजों की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे पे तीनों टूल प्लाजों से 4-4, 5-5 किलोमीटर दोनों साइड पे रोड बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो फिर सर कारकर्दगी आम शहरी किस तरह से देखे कि जब एक तरफ पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हों निजकारी के खौफ से भी और अपनी तनख्वाहों के बढ़ने और इस तरह की चीजों पे, दूसरी जानिब सड़कें जगह जगह इस कदर टूटी हुई हों कि हम अपनी गाड़ियां लेके जाते हुए डरते हैं, आप हत्ता के मोटरवे पे भी बिल्कुल ठीक। देखिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस अंदाज से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यही तो मैं चाहता हूँ कि बहस इन चीज़ों के ऊपर हो। और पाकिस्तान में पुरानी सड़कें थी 13,000 किलोमीटर, जो कि आपको पता है कि जीटी रोड, आपकी साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, कराची से चमन क्वेटा जो आप हवाले दे रहे हैं, मैं इस तरह और हवाले दे सकता हूं, ये खस्ता हाली और बुरी तरह तबाह थी। तो इसमें हमने क्या किया कि आपके मियावाली, मुजफ्फरगढ़, बलकसर, ये सड़क हमने उठा ली और इसके ऊपर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं काम का आगाज हो गया। ठीक, जो आपके पास बजट जितना होता है और आपके पास रेवेन्यू कितनी होती है उतनी आपने सड़क बनानी है। नंबर 2, कराची से चमन क्वेटा सड़क को खूनी सड़क कहते हैं, उसके 2 सेक्शन की प्रोक्योरमेंट हो गई, बेड्स आ गए, दिए गए ठेके और इसी महीने प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो ये सड़क भी आपकी हो गई। फिर तीसरी जीटी रोड, तीसरी ठेका दिया गया है 2 सेक्शन का। तीसरा और प्राइम मिनिस्टर की इफ्तिताह का इंतजार है, बलूचिस्तान हुकूमत से बात हो गई है। तीसरा कराची, चमन, क्वेटा, खुशदार के 2 सेक्शन का बेड्स हो चुके, ठेका दिया गया और इस महीने उसका काम के ऊपर आगाज है, पीएम से टाइम दिया गया है। फिर उसके बाद जीटी रोड, फिर जीटी रोड के ऊपर बात होती है। जीटी रोड मुकम्मल खस्ताहाली का पुराना शिकार, लिहाजा जीटी रोड को पहला मोटरवे सियालकोट कारिया का आगाज हो गया, कारिया पिंडी का इश्तिहार आ चुका। जीटी रोड के लोगों के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं, पहला मोटरवे आ गया। जो पुरानी खस्ताहाल 13,000 किलोमीटर थी उसका क्या करना है। जब हमारी आमदन में इजाफा हुआ तो हमने इस पहले फेज में 4,000 किलोमीटर की सड़कें उठाई है अपनी आमदन को देखते हुए, जिसकी हम मुरम्मत करेंगे। रही बात यह कि जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, जिस अंदाज से किया गया, मैं खुद अपना जवाब दे सकता हूं। मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं यहां से नहीं, यहां से आपको कह रहा हूं, मेरे लिए 2 नहीं, एक पाकिस्तान, एक कानून, एक निजाम, यह मेरा ईमान है। मैंने अपना कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया। तरीक़ेकार क्या होना चाहिए था उसके आगे वो इदारा बेहतर समझता है, उनका मैंडेट है वो किस अंदाज से करें। मैं बता दी। अच्छा, दरखास्त मैंने सिंपल अपना सिर्फ प्रोग्राम का हवाला दे के जो कहा गया था वो बता के मैंने कानूनी कार्रवाई की दरखास्त की थी, सिंपल। एक तो तंत्र वाला जवाब दे देते, वो मेरा सवाल था। दूसरा न्यूज़ 1 पर बैन है, क्या आप उसकी मजम्मत करेंगे कि आजादी इजहार? मैंने कोई दरखास्त उनके ऊपर नहीं दी, मैंने कोई दरखास्त नहीं दी उनके ऊपर। आपसे सवाल किया गया किताब के बारे में, आपने कहा कि मैं उस बारे में नहीं बोलूंगा, मैंने बात कर ली। लेकिन ये सिलसिला तो देखिए अभी हुआ, कल को कोई और का रेफरेंस से आ जाएगा, कोई और जाएगा, तो आप इस पर को बंद क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि जो कानूनी कार्रवाई का इस दफा फैसला किया वो आपको बताया और मैं कानूनी टीम और मेरी मुशावरत उनके साथ हो रही है, मैंने इसकी वजाहत कर दी। सरकार हैदराबाद 3 साल क्यों डिले किया? उसमें तो कैंसिल किया आपने, फिर 3 साल होने उसमें ठीक है, ओके।